오늘도 동생 리싯을 위해 놀잇감을 준비하는 형 사씨. 그런데 리싯은 밖에 있는 다른 게 더 관심이 가나 보네요. 변덕쟁이 동생 다루는 솜씨가 제법이죠. 아빠가 놀아주던 걸 잘 기억한 덕분이겠죠. 듬직한 형 사시시 동생이랑 놀아주는 사이. 엄마는 그동안 밀린 집안일을 하느라 정신이 없습니다. 밖에서 일하랴, 집안일 하랴, 몸이 2개라도 모자랄 정도랍니다. 하지만 한국에 있는 아빠를 생각하면서 꿋꿋하게 버티는 엄마. 아빠가 없는 동안 집안은 엄마가 잘 보살피겠다고 약속했기 때문입니다. 말썽꾸러기 둘째 리싯이 웬일로 조용하다 싶었더니 이 녀석 낮잠 자고 있었구나. 그런데 사싯은 보면 볼수록 정말 기특하네요. 좀 놀아도 될 텐데 할머니를 위해 다리를 주물러 드리는 사싯. 아빠가 안 계시지만 가족은 이렇게 서로를 위하고 토닥이면서 힘든 시간을 견디고 있습니다. 아빠가 왜 그런 선택을 했는지 알고 있으니까요. 이런 가족에게 아빠의 마음을 전달했습니다. 처음 마주한 한국에 있는 아빠의 모습. 지금까지 추억 속에 있던 아빠의 모습과 많이 다르고 낯설게 느껴집니다. 고될 거라는 걸 어렴풋이 생각은 했지만 힘들고 지쳐 보이는 아빠. 아빠의 어깨에 들이운 힘겨운 시간의 무게가 가족에게 고스란히 전해집니다. අම්මව මතක් කරනවා. නෝනා සහෝදරයව මතක් කරනවා. ඒකට තමයි ඉතින් ගොඩක් අමාරු. නැත්තම් ඉතින් ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් ලොකු පුතත් එක්ක හිටියා. ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් එයා උපදිච්ච වෙලාවෙත් දැක්කා. පළවෙනි විනාඩියම එදා ඉඳලා ඉතින් මං කොරියාවට යනකම් මෙයාත් එක්ක හිටියේ. හැමදාම හැම වෙලාවෙම ඉතින් වැඩ කරනකොටත් ඉස්කෝලේ එක්කන් ගියත් මං එක්කන් ආවෙත් මං 말을 잊지 못하는 아빠. 좀 더 많은 시간을 함께하지 못하는 것이 아빠는 미안하고 또 미안합니다. 아빠의 마음을 사싯도 잘 알고 있습니다. තෙල්ල පුතේ මම ඔයාව දැක්කේ නෑ. මං එනකොට එයා ලොකු වෙලා ඉඳීවි. ආට සෙල්ලම් බඩුත් අරගෙන මං ඇත්තට ඉක්මනට එනවා. හරිසෙන් ඉන්න බලන්න ඉතින් ලංකාවට ගිහලා පොඩි පාටියක් හරි යාළුවන්ට දෙන්න දීපු කාලෙක. දැන් ගිහලා තමයි ඉතින් දැන් සල්ලි පොඩ්ඩක් තියෙන හින්දා ඉතින් ගේත් හදාගෙන අලුත් ගෙදරකට ගිහිල්ලා ඒක කරන් තමයි ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අම්මේ අම්මත් රටේ හිටියා. මම දන්නවා ඉතින් ඒ කාලේ 가족과 떨어져 지내는 것이 얼마나 힘든지 누구보다 잘 아는 할머니. 그
그 아픔을 아들까지 겪어야 하는 현실에 마음이 미어집니다. 영상 편지가 끝날 무렵 부탁이 있다며 말을 꺼내는 사씨. ඔයා අපේ තාත්තගේ වීඩියෝ එක අපිට පෙන්නවා අපේ වීඩියෝකුත් ඔයාට අපේ තාත්තට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? 이 카메라로 촬영해서 주시면 돼요. 네? 네. ඔය කැමරාවේ වීඩියෝ කරගෙන දුන්නා නම් ඇති උදව් කරන්න පුළුවන් ලෝකයක්. ඔයාලා විතර 사시 씨 직접 찍은 아빠에게 보내는 영상 편지. 어떤 내용일지 궁금하네요. තාත්ත බලන්න ආසේ මල්ලි. තාත්ත බලන්න ආසේ. 한 번도 동생을 본 적 없는 아빠를 위해 자신보다는 동생을 카메라에 담기 바쁩니다. මල්ලි තාත්ත බලන්න යන්න කැමතිය? තාත්තත් එක්ක තාත්ත ගාවට යන්න කැමතිය? තාත්තට ගාවට යන්න කැමතිනේ? පිටින් යන්න කැමතිනේ? මල්ලි. 제대로 된 영상 통화 한 번 하기 힘들었던 아빠. 이 영상을 보게 된다면 정말 힘이 되겠죠? 그날 오후 예! 우리 코리아에 යන්න පුළුවන්! 예! තාත්ත බලන්න අපිට පුළුවන්! 예! 한국 가게 돼서 좋아요? ගොඩක් සතුටුයි. 드디어 아빠를 만나러 한국으로 가게 된 가족. 떠나기 전 사시 씨 준비해야 할 것이 있다는데요. 첫 번째는 아빠에게 주고 싶은 선물 사기. 아빠를 위해 소중하게 모은 저금통을 기꺼이 꺼내들었습니다. ඒක හින්දා මම හිතුවා ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියාවේ වෙලාව වෙනස් නිසා තාත්තට ඔරලෝසුවක් කරන් දෙන්න. තාත්තට ඔරලෝසුවක් කරන් දුන්නාම ඒකෙන් වෙලාව බලලා මට කතා කරන්න පුළුවන්. 반년 넘게 애지중지 모은 용돈이 담긴 저금통을 들고 시계 매장으로 향합니다. 와, 멋진 시계들이 정말 많네요. 이 중에서 사시 마음에 드는 시계는 어떤 걸까요? වෙනේම නැද්ද? 아이고, 가격이 생각보다 비싼가 보네요. මිලනම් එකයි. 이것저것 다른 시계를 골라보는데 මේ ඔරලෝසුව නම් හොඳයි තාත්තට ගෙනියන්න. 결국 처음에 골랐던 시계밖에 눈에 안 들어오나 보네요. මම මේක මගේ ඔරලෝසුව සල්ලි ගන්න. 넉살 좋게 저금통을 내밀기는 했지만 사실 심장은 지금 엄청 콩닥콩닥거리는 모양입니다. 저금통을 보고 당황한 건 직원들도 마찬가지. 하지만 아빠를 생각하는 기특한 마음에 흔쾌히 동전을 받아줍니다. 민망함도 잠시, 혹시 돈이 부족할까 걱정이 앞서는 사실. 드디어 저금통 안에 돈이 모두 나왔습니다. 사실 너 정말 긴장했구나. 동전에 지폐까지 우리 사시 정말 열심히 모았네. 드디어 저금통 안에 든 돈 계산이 끝났습니다. 과연 사시는 마음에 드는 시계를 살 수 있을까요? 와, 다행히 돈이 모자라지는 않았나 봅니다. 사시 정말 잘했어. මං කඩේට සල්ලි එකතු කරලා තාත්තට ඔරලෝසුවක් කරන් දෙන්න. මම ගොඩක් බයක් හිටියේ කැඩේ දින කාසි ගන්න නැති වෙයි කියලා. ඒත් මට දැන් හිතට ගොඩාක් සතුටුයි.
아빠 선물 준비하기 대성공. 다음은 한국어 배우기 도전. 안녕하세요. 기현아. 안녕하세요. 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 이름이 뭐예요? 이름은 뭐예요? 네? 제 이름은 사싯입니다. 진도에 있습니다. 네. 한국어 교실에서 기초를 갈고 닦은 사실. 아빠 찾아가는 건 문제 없겠다. 싶어요. තාත්තා තාත්තෙක්ක ඇවිදලා ආයිත් ලංකාවට එන්න. ඇවිල්ලා අපි ගිල්ලෙන රයිව වන්නන්න. තාත්තා හම්බ වෙලා එන්න. තාත්තා බලලා එන්න. 한국으로 떠날 날이 다가오자 더 열심히 한국어 공부를 하는 사씨. තොතේ මල් පොඩ්ඩක් එනවයි එන්න පුළුවන්ද එන්න පුළුවන්ද වැඩ කින්දොයේ ඉස්සම්නිකා 아이고, 말할 줄만 알았지 뜻을 몰랐었네요. 결국 제작진 긴급 투입. 이렇게 해서 아빠를 찾아가기 위한 사시세 한국어 공책이 완성됐습니다. 이동구 만나고 싶어요. 이동국 동구 kamu enak. 만나요 싶어요 만나고 이름은 사짓입니다 어디에 있습니까요? 식당 한국어 발음도 많이 좋아졌는데요. 이만하면 한국에서도 아빠를 잘 찾아갈 수 있겠죠? 있습니까? 한국어 배우기도 무사히 마치고 마지막 과제는 아빠가 좋아하는 음식을 준비하는 일. 이번에는 할머니가 직접 나섰는데요. 어릴 적부터 따뜻한 밥 한 번 제대로 못 해준 것이 늘 마음에 남았던 할머니. 무릎이 아파서 오래 서 있지 못하지만 정성을 다해 음식을 준비합니다. 할머니가 만든 음식은 아빠가 어렸을 때부터 제일 좋아했었다는 캐슈넛 카레. තාත්තා ආසනේ කඩු එදුම කන්න පුතා මේක මතක ඇතුව තාත්තට දෙන්න ඕනේ හොඳේ ඊළඟට පුතේ මේ තාත්තා පුංචි කාලේ ඉඳන් බත් කාපු පිගාන මේක අදින් දෙන හරි සතුටුයි ඉතින් මේක දැක්කම හොඳේ මතක ඇතුව ගිනින් දෙන්න මම ඕනේ මේක පරිස්සම් කරලා තාත්තගෙන් දෙන්නම් මේක තාත්තගේ ආසම කෑමනේ ගිනින් දෙන්න පුතේ හොඳේ 할머니가 만들어주신 음식까지 챙기고 이제 한국으로 떠날 일만 남았습니다. 드디어 출국날 아침. 빠뜨린 짐이 없는지 꼼꼼히 다시 확인합니다. 무사히 아빠를 만나고 돌아오기를 바라는 친지들을 뒤로 하고 공항으로 향하는 가족. පොරුවලට යන ගමන් ඉන්නේ මෙන්න අපි සීතුවෙන් ඉන්නේ 그런데 사실 뭘 찍는 거야? තාත්තා අපි දැන් අතුරට යන්න හදන්නේ 아, 아빠에게 찾아가는 과정을 영상 편지에 담아서 선물하려는 거구나. තාත්තේ දැන් අපි ඉන්නේ එයාපෝට් එකේ තාපොඩ්ඩගේ අපි යන්න පිටත් වෙනවා 아빠 조금만 기다리세요. 지금 그리운 가족이 아빠 곁으로 가고 있답니다. 14시간의 비행 끝에 드디어 한국에 도착한 가족. 첫째 사시은 한시라도 빨리 아빠를 만나고 싶은 마음뿐입니다. තාත්තා දැන් අපි ඉන්ටර්විව් ගොන්තොටුවලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේක යන්නේ මම. එතන යන්නේ නේ. මම යන්නේ. මල්ලිත් එක්ක එන්න. 엄마는 모든 게 낯설고 긴장되는데 사시은 자동으로 움직이는 무빙 워크를 타고 신이 났네요. 아이고 녀석, 엄마랑 같이 가야지.
අම්ම යනක යනම ගොඩක් ආසයි. 잠든 둘째까지 안고 걸으려면 힘들 텐데. අයියන්න බයයි. යන්න. නෑ විදුලි පටි පෙළ වගේ නෙමෙයි. බයයි. 무서워서. 엄마 얘네. 아니 망가라게. 무빙워크 타는 재미에 푹 빠진 사씨. 이럴 때 보면 영락없는 개구쟁이 소년이네요. 사씨, 이제 그만 놀고 아빠한테 가는 길을 찾아봐야지. 아빠가 있는 진도까지 가려면 먼저 목포로 이동해야 하는데요. 하지만 오늘 가족의 여정은 조금 다릅니다. 사실 한국에 오면 꼭 만나고 싶은 축구 선수가 있기 때문이죠. මට ඉඩංගු මාමත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න කැමති. අපේ තාත්තා ඉන්නේ කොරියාවේ. අපිත් කොරියාවට ගියාම මම කැමතියි එයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. 그래서 제작진이 깜짝 선물을 준비했습니다. 바로 사시시 좋아하는 이동국 선수와의 만남인데요. 이동국 선수가 기다리고 있는 전주로 가서 이동국 선수한테 힘찬 응원을 받으면 아빠를 찾아가는 길 문제없이 잘 찾아가겠죠? 전주역으로 가기 위해서는 우선 기차 타는 곳을 찾아야 하는데요. 사실 이제부터 실력 발휘 좀 해볼까? 안녕하세요. 스리랑카에서 왔어요. I'm not Japanese, I'm Chinese. Chinese. Yeah, China. Korean keling hano. 안녕하세요. Japanese. Thank you. හරි අතට ගිහිල්ලා බලන්න. අතට ගිහිල්ලා. 저런, 하필이면 외국인이었네요. මේ පොප චොල්ලුචන් 어디 있습니까? 네, 예상치 못한 상황에 공책에 적어온 질문들도 뒤죽박죽이 돼버립니다. 바로 뒤에 기차 타는 곳이 있는데도 못 보고 지나쳐버린 가족. 자, 사실 처음부터 차근차근 다시 해보자. 안녕하세요. 네. 스리랑카에서 왔어요. 네. 진도 어떻게 가요? 진도? 네메요. 좀 멀은데? 가메요. 진도 네메네. 멀어요, 진도가. 진도 네메요네. 진도. 진도 네메네. 전주. 전주. 전주 트레인. 전주 전주? 전주. 장난을 달려갔대요. 용기를 내 다시 도전한 사씨. 이제야 제대로 된 길을 찾은 것 같죠? 오케이, 그럼 여기 익스프레스 KTX. 여기서 타시면 돼요. 그게 제일 빨라요. 3시 45분 출발. 네? 그리고 전주 가는 거. 열차 번호 이거 보고 타시면 되세요. 친절한 아저씨의 도움으로 전주행 승차권 구매 성공. 땡큐. 운전이니까 우리 못해는. 네? 승차권도 샀겠다. 이제야 한시름 놓은 가족. 잠에서 깬 리씨도 슬슬 장난기가 발동합니다. 리씨의 장난을 받아주는 사씨를 보니까 사씨도 여유가 좀 생긴 것 같네요. 그런데 너희 뭘 보고 그렇게 웃는 거야? 우리 리씨는 제대로 신이 났는지 콧노래가 절로 나옵니다. 아이들이 오고 있는 줄 꿈에도 모르는 아빠. 오늘은 3개월 동안 정성 들여 키운 새끼 전복들을 다른 곳으로 옮기는 날인데요. 노안. 잘 안 들어도 전복 안 좋아. 열심히 해야 돼. අද ගලවන්න එපා. වතුරටයක් ඉහළ ගලවන්න. ඒකට ඉක්මනට ගැලවෙනවා මේ නැත්තම් මේ බෙල්ල මැරෙනවා. ඔව්.
엄마 또 내가 기회나? 어느덧 아빠도 전복 전문가 다 됐네요. 그 시각 기차 시간과 열차 번호를 꼼꼼히 확인하는 사씨. 참 든든하네요. පරක්කුවේ යංගෝ අපි යමු ඉක්මනට. මේ ඇත්තටම ටිකට් එක මෙතනින් තියන්න ඕනේ. කොතෙන්ද දාන්නේ? කොහොමද මොකද්ද ගණන් තියන්නේ? ටික දාන්න බෑ. 안녕하세요. ටිකට්? 감사합니다. 아, 기차를 타려면 옆문으로 들어가는 거였네요. 전주? 오케이, 전주. 네, 카 넘버 8. 땡큐. 감사합니다. තාත්තේ අපි දැන් KTX කෝච්චියට නගින්න හදන්නේ. ඔයා දැක්කම නෑනේ මේක. 가족이 한국에서 아빠를 만나면 꼭 하고 싶었던 일 중 하나가 바로 기차 여행이었는데요. 비록 아직은 아빠가 옆에 없지만 기차 여행 소망은 이루어졌네요. 빠른 속도로 달리는 기차가 아이들은 마냥 신기하기만 합니다. මං ගිහිල්ලා නැහැ කෝච්චියේ. ඒ ඉන්න ගොඩක් ආසයි යන්න. ගොඩක් සතුටුයි. 오늘 텔레비전에 리씨, 창밖에 신기한 게 그렇게 많아? 과자도 먹는 둥 마는 둥 정신이 쏙 빠졌네요. මල්ලි වෙන්න. මල්ලි. 이기네요. 아니 텔레비전에 생애 첫 기차 여행의 설렘도 잠시. 스리랑카에서 한국까지 장거리 여행에 지친 가족은 어느새 잠이 들고 말았네요. 오랜만에 작업이 일찍 끝난 오후, 아빠가 진도 5일장 구경에 나섰습니다. 올라봐. 이거 좋아요. 이거 좋아요. 그거 좋아? 네. 왜 왔어요? 스리랑카 와서 엄마, 아들, 와이프 선물 줬어요. 가장 보고 싶은 첫째 아들의 선물은 바로 신발인데요. 랑카 rasanya sama. Sepatu dah namaru. Saya pudan tanya 랑카 kayak gitu. 알전은 우리가 8,000원에 갖고 와 8,000원. 안 하면 싸게 드린 거예요. 그런데 10살 치고는 발이 너무 큰 거 아니에요? Putaran, saya pudan kata. 아니요, 저희 똑같아요. 아니 아빠랑 똑같아? 네, 아빠랑 똑같아요. 아직 한 번도 보지 못한 둘째에게는 예쁜 옷을 사주고 싶습니다. 리싯을 떠올리며 신중히 옷을 고르는 아빠. 그런데 어찌된 형문인지 이옷저옷 들었다 놨다 갈팡질팡하는 모습입니다. මොන සයිස් එකද හරියන්නේ? සාමාන්‍ය මේ සයිස් එක හරියද? ඕක කියන්න බෑ ඉතින් දකින්න නැතුව කියන්න බෑනේ දැක්කේ නැහැනේ ඉතින්. ඉතින් ගන්නවා කියන්නේ මේ සයිස් එකක් වගේ සාමාන්‍ය. ඔය ලොකුයි. මේකද පොඩි තා ගන්න බෑ. මොකද්ද කියලා. සයිස් එක දන්නේ නැහැ ඉතින්. දන්නේ නැති ඉතින් විතරක් හරි නැහැ ඉතින්. හොඳා. සයිස් එක දන්නේ නැහැ ඉතින්. 결국 리싯의 사진을 보여주며 도움을 요청하는 아빠. 아, 요 정도예요? 네. 그러면 요 정도면 충분히 맞을 수 있어요. 네. 요것도 이거 이것도 괜찮고. 마음에 드는 거 있어요? 마음에 들어요? 그거 좋아요. 아, 그거 좋아요. 네. 충분해요. 사이즈는요. 네. 아들 스리랑카 보고 싶어요. 아들하고. 리싯도 아빠가 준비한 선물을 받으면 좋아하겠죠?
감사합니다. 네, 네, 네. 선물을 사고 뿌듯해진 표정으로 돌아가는 아빠. 선물 샀어요? 아들들이랑 엄마 엄마 선물 있어요? 안 했거든요. 아니 선물 없어요. 아내 선물은 없어요? 없어요. 아내 선물은 쿠마르. 이거 쿠마르 보내줄게요. 스리랑카로 보내줄게요. 그런데 아빠, 사랑하는 가족이 지금 한국에 있답니다. 그 시각 전주에 도착한 가족. 제작진이 준비한 차량을 타고 깜짝 선물이 기다리는 완주로 향하는데요. 이곳이 바로 사시시 그토록 좋아하는 이동국 선수가 실제 훈련을 하는 장소. 스리랑카 가족을 기다리는 이동국 선수도 긴장했나 봅니다. 이동국이 때 이러면서 원래 스리랑카 애들 눈이 되게 이쁘잖아. 영문도 모른 채 제작진을 따라 나선 가족. 사시스는 아직 이동국 선수를 만나러 간다는 걸 눈치채지 못했는데요. 이동국 선수와 사시스의 거리가 가까워지는 순간 이동국 선수를 한눈에 알아보고 사시시 한 걸음에 달려가 안깁니다. 안녕. 생각지도 못했던 깜짝 만남. 사시 그렇게 좋아? 천천히 괜찮아. 굿. 이렇게 잡아서 딱 잡아서. 오 잘하네. 잔디가 깔린 운동장을 처음 보는 리씨도 신이 났습니다. 너도 형처럼 축구 선수가 꿈이구나. 그동안 갈고 닦은 슈팅 실력을 선보이는 사씨. 하지만 긴장한 탓인지 그만 실수를 하고 마네요. 잘했어. 차기 전에 여기 딱 보고 차면 나 먼저 가야 된다고. 사씨, 너의 진짜 실력을 보여주자고. 슛! 골인! 사씨 정말 잘했어. 이동국 선수, 사씨 실력이 이 정도랍니다. 아저씨 10살 때 너처럼 이렇게 잘하지 못했어. 11살 때부터 축구했으니까 축구고 처음 먼저 갔으니까 11살 때 스리랑카 국가대표를 꿈꾸면서 그렇게. 이거 뭐야? 이거. 먼 훗날 사시스는 오늘의 약속을 꼭 지킬 수 있겠죠? 그리고 이어진 미션 시간. 사실 몇 년도에 찾았지? 사시스는 이 많은 사진들 속에서 과연 이동국 선수를 찾을 수 있을까요? 아저씨는 여기 2009년도부터 왔거든. 근데 여기 이쪽에서부터 찾아오면 돼. 한 번에 이동국 선수를 찾아낸 사씨. 팬이라면 이 정도는 식은 죽 먹기죠. 오케이 둘. 오. 단체 사진 속에서도 이동국 선수를 콕 집어내는 사씨. 이동국 선수 기분 좋겠네요. 야 이게 아들이야 아저씨 아들. 4살. 아빠를 찾아 한국으로 온 가족을 응원하기 위해 이동국 선수가 선물을 준비했는데요. 이 아저씨가 축구하는데 나중에 커서 신어. 280인데 나중에 커서 신어. 감사합니다. 멋진 축구화에 사시시 이름이 새겨진 유니폼까지. 아유, 사시 정말 기분 좋겠는데. 근데 선물도 갖고 가니까 아빠 보면 더 크게 더 강하게 안아주고 파이팅해. 네, 되게 행복합니다. 그 시각 집으로 돌아온 아빠. මේ දරුවට ඉතින් හොඳට ගැලපෙනවා. ලස්සනයි. මෙයා ඉතින් ගොඩක් ආසයි හිතේ. ගොඩක් ලස්සනයි මේක. සතුටු වෙයි. ඒ තමයි ඉතින් මේව ගත්තේ. 오랫동안 함께하지 못한 미안함과 아빠의 외로움을 이렇게 선물을 포장하며 달래봅니다. 아침 일찍 진도로 가기로 한 가족.
호기심 많은 둘째 리씜은 숙소에서 마음에 쏙 드는 장난감을 찾은 모양입니다. 발리 에파 아라베디시바. 사시도 푹신한 침대가 마음에 드는 눈치죠. 아이고 녀석 그렇게 신나? 얘들아 얼른 자야 내일 일찍 아빠를 만나러 가지. 하지만 처음 와본 숙소에는 신기한 것이 너무 많습니다. 엄마의 잔소리도 듣는 둥 마는 둥 첫째 사시세 장난은 멈출 줄을 모릅니다. 해맑은 사시세 모습에 결국 엄마도 웃고 맙니다. 사시 이러다 밤새겠다. 한국에서의 추억이 이렇게 또 하나 생겼습니다. 다음 날 이른 아침 아빠를 찾아 나선 가족. 안녕하세요. 스리랑카에서 왔어요. 아빠, 진도 있어요. 진도로 어떻게 가요? 진도. 순조롭게 출발을 합니다. 버스 시간 확인은 물론 승차권을 직접 구매하는 일도 이젠 제법 능숙해졌습니다. 이렇게만 하면 아빠가 있는 진도까지 문제없이 잘 갈 수 있겠죠? 멀게만 느껴졌던 아빠와의 거리도 많이 좁혀졌습니다. අම්මේ ඉස්සෙල්ලා පුරුදු වෙනින්ද මේ අපි ඩග්ගා ටිකට් එක ගත්තා. ඒක ඉතින් තාත්තා ඉක්මනට හම්බෙන්න පුළුවන් නේ. 그런데 사시 씨 뭔가 이상한 모양입니다. අම්මේ මේ බස් එක හරි අමුතුයිනේ. මේ සෙනඟ පිරෙනකන් ඉන්නෙත් නෑ යනවලු. ඔව්. 버스를 타고 약 4시간을 달려 도착한 진도. 이제 아빠가 있는 전복 양식장으로 가는 일만 남았습니다. 이쁘다. 안녕하세요. 이쁘다. 이쁘라. 엄마가 여기 하겠다. 어디 갔어? 어디? 내 아래 한겨 매골로 내리네. 한노가 있나라. 무시야? 금성이? 여기 우승을 가야지 오구만. 동생만 예뻐하는 사람들 때문에 살짝 마음이 상하기는 했지만 아빠를 만난다는 생각에 다시 힘을 냅니다. 아빠를 만나기 전 소중한 시계 선물이 잘 있는지 다시 한번 확인하는 사씨. 아빠가 얼마나 좋아하실지 생각만 해도 어깨가 으쓱해집니다. 이제 버스를 타야 할 시간. 그런데 사실 뭐 두고 온 거 없어? 화장실을 다녀와서는 시계를 까맣게 잊어버린 사씨. 설마 이대로 잃어버린 건 아니겠죠? 버스 출발 시간은 다가오는데 과연 사씨는 시계를 두고 온 사실을 기억할 수 있을까요? 아우 가슴이 철렁했네요. ටිකකින් ඔරලෝසුව නැති වෙන කල්පනාව නෑනේ. මේක දාලා ආවා. දාගන්න දැන් මේක දාගන්න නැතුවට ආයි ගන්නෑ. ආයි නැති දෙයක් නැත්තම් ගන්න එපා එළියට. 이제 이 버스를 타고 둔전리 정류장에서 내리면 되는데요.
드디어 아빠가 있는 양식장 근처에 도착한 모양입니다. 자신만만하게 버스에서 내린 사씨. 그런데 실수로 다른 정류장에서 내렸는데요. 아이고 어쩌나. 길을 물어볼 사람조차 보이지 않고 비까지 부슬부슬 내리면서 버스 정류장에 발이 묶인 가족. 누군가 지나가기를 기다려보지만 점점 초조해지기만 합니다. 둘째 리싯은 엄마와 형의 마음도 모른 채 즐겁기만 합니다. 버스에서 내리면 아빠를 만날 수 있을 줄 알았는데 답답하기만 한 사씨. 얘기하는 거예요? 진짜로 장애. 동생 리싯은 애꿎은 형만 괴롭힙니다. 하지만 이대로 포기할 사싯이 아니죠. 용기를 내서 지나가는 자동차를 세워 도움을 요청해 보는데요. 감사합니다. 안녕하세요. 어디가요? 아빠 있어요? 아, 중전님? 타세요. 감사합니다. 다행히 친절한 아저씨를 만나서 아빠에게 갈 수 있게 됐습니다. 그런데 아빠, 지금 가족들 오고 있는데 어디를 가시는 거예요? 사장님한테 전화할게요. 완두 배달 가져가요. 결국 아빠는 배달을 가고 그 길로 가족이 도착을 했네요. 자, 왼쪽에 있는 건물이 아빠가 일하는 곳이에요. 감사합니다. 아빠를 만나고 싶은 마음에 곧장 양식장으로 가는 사씨. 나한테 나한테 아니 나한테 저 멀리 보이는 사람이 아빠일까 싶어서 불러보는데 아이, 아빠가 아니네요. 그런데 사싯을 보자마자 누구 아들인지 단번에 알아보는 아빠의 직장 동료. 정말 아빠 붕어빵인가 봐요. 아빠가 올 때까지 기다릴 곳으로 안내해 주는데요. 아빠가 한국에서 어떻게 생활하는지 처음 보게 된 가족. 이곳에만 있어도 허전했던 아빠의 빈자리가 채워지는 것 같습니다. 조금만 있으면 아빠를 만날 수 있다는 생각에 마음이 놓이는데요. 남편이 식사를 거르지는 않을까 제일 먼저 냉장고부터 확인하는 엄마. 남자 혼자서 잘 챙겨 먹지 못할 거라고 예상은 했지만 직접 보고 나니 한숨부터 내려앉습니다. 남편에게 오랜만에 밥을 차려주기로 하는데요. 엄마의 정성이 가득 담긴 스리랑카 밥상.
아빠가 너무 좋아하겠죠. කැමති කුමාරට දෙන්න ඕන. අපි ආවයි කියලා කියන්න එපා. එයා පුදුම කරවන්න ඕනේ. මං කුමාරයා යාම කැම ටික දෙන්නම්. මේ ඔයගොල්ලන් ආපු නැති විදිහට කියලා. ඔයගොල්ලන් අපේ සජන්නිගේ කාමරේ හැංගිලින්න. 모든 준비가 끝났습니다. 가족은 아빠가 오기 전까지 옆방에서 몰래 숨어 있기로 하는데요. 이제 정말로 아빠와의 만남이 성큼 다가왔습니다. 때마침 배달을 마치고 돌아온 아빠. තාත්තා පුදුම කරවන්න ඕන නිසා අපි මෙහෙන් වාඩිලා ඉමු කෑ ගහන්න එපා. 리시, 쉿, 조금만 참자. 아빠 놀라게 해드려야지. 아빠는 눈치도 못 챈 채 가족이 있는 옆방을 그냥 지나쳐 버렸는데요. 보고 싶은 아빠가 드디어 바로 옆방에 있습니다. 깜짝 만남을 위해 아빠의 동료도 손발을 맞췄는데요. 아빠를 위해 자신이 밥상을 차려준 척한 거죠. 배달을 다녀와 지친 아빠는 아무 의심 없이 밥을 먹기 시작하는데요. 어찌나 허겁지겁 먹는지 할머니가 챙겨주신 그릇도 몰라보네요. 세상에 정말 맛있나 봐요. 한 그릇을 눈 깜짝할 사이에 비우네요. 아빠가 식사하는 와중에 직장 동료가 슬쩍 영상 하나를 보여줍니다. 바로 사시시 아빠를 만나러 오는 여정을 찍었던 영상이죠. 아빠가 그토록 보고 싶어하는 가족의 모습이 나오는 순간 මල්ලි තාත්තා බලන්න එන්න කැමතිය? මල්ලි 아무 말도 하지 못하는 아빠. 사진으로만 그리움을 달랬던 둘째가 눈앞에서 환하게 웃고 있는 모습이 손에 잡힐 듯 생생합니다. තාත්තා අපි දැන් වතුරට යනවා දන්නේ. තාත්තා දැන් අපි වතුර වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. 믿을 수 없는 꿈 같은 상황이 눈앞에 펼쳐지고 아빠는 너무나 놀라워서 머리가 멍해지는데요. 아빠가 영상을 보고 있는 사이 방에서 나와 만남을 준비하는 가족. 보고 싶은 아빠를 마음속으로 애타게 불러봅니다. තාත්තේ අපි දැන් ජින්දවල ඉන්නේ. තාත්තේ! තාත්තේ! 드디어 가족이 자신 곁에 왔다는 사실을 알게 된 아빠. 그토록 소원했던 아빠와의 만남. 오늘만큼은 3년 만에 아빠를 마음껏 불러볼 수 있습니다. 그동안 가슴에 맺혔던 그리움을 서로의 품 안에서 달래봅니다. 아빠를 처음 보는 둘째 리싯은 아직 아빠의 얼굴이 낯선가 봅니다. 혹시나 아빠를 알아보지 않을까 내심 기대했지만 결국 울음을 터뜨리고 마는데요. 아직은 리시에게 아빠의 존재가 어색하지만 아빠 너무 서운해하지 마세요. 조금만 있으면 금방 아빠 품에서 환하게 웃을 거랍니다. වැඩේම කොහොමද? Ulo tayo Arati malga din natin no. Amura de.
아빠는 이동국을 만났다며 자랑하는 사시 씨 귀여운가 봅니다. 좀 알리게. 이동국 선수가 아빠 이름이 새겨진 축구복도 선물했답니다. 잠시 후 둘째 리시시 슬쩍 아빠에게 장난을 겁니다. 아유 그것 봐요 아빠. 리시도 아빠랑 이렇게 친해지고 싶었답니다. 서로를 바라보며 체온을 느끼는 시간. 참 오랜만에 느껴보는 행복한 순간입니다. 리시도 아빠가 같이 있으니까 정말 좋구나. 같은 공간에서 같은 시간을 나누는 가족. 오랫동안 멀리 떨어져 있었지만 서로에 대한 마음은 말하지 않아도 알 수 있습니다. 바로 가족이니까요. 삼 년 만에 온 식구가 함께한 행복한 시간. 엄마와 아빠에게도 특별한 선물이 기다리고 있는데요. Udah satu di Langkai ini agak tere. Ini tuh mehe illa ini agak ganno itu. Ini udah satu tuh. 3월에 신부가 된 엄마. 꽃단장을 한 엄마의 고운 모습에 붕어빵 부자의 넋이 홀딱 나간 것 같네요. 라스네, 이거 라스네. 수랑근아이 먹이 라스. 10년 만에 올리는 부부의 결혼식. 자, 아빠가 엄마 입에 대주 반만 물려드리고요. 엄마 물고 계세요. 자, 시작. 예. 자, 봐요 이제. 거기다 서요. 엄마 아빠 언제나 지금처럼 이렇게 환하게 웃으면서 오래오래 행복하세요. 오늘만큼은 세상 부러울 것이 없는 아빠랍니다. ඇත්තටම ඉතින් හදවතින් සතුටු වුණා මෙතන මේ අපේ යාළුවෙක් එහෙම මේ කොරියාවට ඇවිල්ලා එහෙම බඳින එක නිසා. 축하해. 자 이거 와이프 사랑한다고 끼워줘야 돼. 예물 반지 커플로 좀 해가지고 한번 보고 싶어요. 아빠 몰래 결혼식을 준비하느라 사장님은 며칠 전부터 분주했었는데요. 많은 사람들이 축복해준 만큼 정말 행복하길 바랄게요. 자, 이맞춤 한번 할게요. 자, 시작. 와, 적극적인 게 좋았어요. Tapi ponding satu ding jiwat ya. Oh, satu ding jiwat. Ate, tata kita garang apa? Kau balan. Bukan kira hitan. Mitan lebih mau kerja kira. 결혼식이 끝나고 사시 씨 아빠를 위해 준비한 선물을 내미는데요. 아빠가 마음에 들어할까 내심 걱정이 되는 눈치입니다. Kami salli ikut kerfewa enggak teh. Langkah bela-bela kata angan buluan nih tata. Ayo, dua. Berada kayak gitu ya lo. 사씨도 아빠의 선물이 마음에 쏙 든 것 같죠? 어우, 근데 사씨, 너 정말 발이 엄청 큰 거 맞구나. 함께 있는 것만으로도 행복한 가족입니다. 그날 저녁, 식사 준비에 한창인 엄마. 지금까지 항상 혼자 밥을 먹었을 아빠를 위해 한 끼라도 더 맛있는 음식을 만들어주고 싶은 마음인데요. 온 가족이 함께 나눠서 더 맛이 나는 걸까요? 밥맛이 꿀맛입니다. Udah satu deh. Aku juga anak ini kan nambur itu. Jadi udah satu deh kat gitu. Ini lebih jaga kan?
우라모 사투리. 매일 먹었던 스리랑카 음식이지만 아빠에게도 가족에게도 오늘의 식사는 더없이 소중한 시간입니다. 다음 날 특별 휴가를 받은 아빠가 가족들과 함께 즐거운 시간을 보내기로 했습니다. හීනයක් වගේ ආපු ගමන හිතා ගන්නවත් බැහැ. එන්න ලැබෙන්නේ හැමෝටම. 사시은 벌써 한국의 매력에 푹 빠졌나 봅니다. 가족이 함께하니 뭘 해도 즐겁겠죠? 리 씨도 이젠 아빠와 많이 친해졌네요. 엄마가 없어도 울지 않고. 엄마, 혹시 서운한 건 아니죠? ලංකාවේදී ඉතින් අපිත් එක්කනේ සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් තාත්තත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න කැමතියි වගේ පිරිමි කෙනෙක් ඉන්නවා. 우라 사투리. 우라모 사투리. අවුරුදු ගානකදී හම්බුනේ ළමයි. 어느덧 가족에게 마지막 밤이 찾아왔습니다. 3년이라는 빈자리를 채우기에는 너무나 짧았던 시간. 누구도 마지막이라는 말을 꺼내지 못하는데요. 아무것도 모르는 철없는 리싯을 보며 마음을 달래보는 아빠. 어때 너네 갔다 되게 너 사드러 봐기도 코리안. තාත්තේ තාත්තත් එක්ක හැමදැනම විඳින්න ගොඩක් සතුටුයි. කොරියාව ගොඩක් ලස්සනයි. අම්මයි තාත්තයි මල්ලි එක්ක ඉන්න ඊටත් වඩා සතුටුයි. 어린 아들에게 또다시 이별을 겪게 해야 하는 현실이 너무 미안합니다. සමාවෙන්න උදේදී එකල ඉන්න බැරි වෙච්ච එක. තාත්තෙන් ගියක් කරන්න අද හම්බ කරගෙන එන්න හොඳේ. මම බලාගෙන මම බලාගෙන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හොඳේ. 같이 있자고 때를 써보고도 싶지만 그럴 수 없다는 걸 압니다. 한국에 혼자 남을 아빠가 더 외로울 거라는 걸 누구보다 잘 알기 때문이죠. 사실은 아빠가 없는 3년 동안 이렇게 부쩍 자랐습니다. 내일 헤어지면 다시 언제 볼 수 있을지 모릅니다. 그저 이대로 시간이 멈췄으면 좋겠습니다. 하지만 시간은 야속하게도 빠르게 흘러갑니다. තාත්තා කවදා යන්නේ? අවුරුදු 3ක් තියෙනවා විසයිද. මල්ලි එතකොට ලොකු වෙලා. 아빠는 함께 있는 지금 이 소중한 순간을 하나도 놓치지 않고 가슴 깊은 곳에 담고 싶습니다. 오래가우들 안나리티스 이 가우들 네? 앞으로 바이게 오늘은 엄마 대신 아빠가 아이들 잠자리를 지키기로 합니다. 빨리 배? 내 먹을라. 하지 마. 서로의 온기를 조금 더 느끼고 싶습니다. 하지만 아침이 되면 꿈을 꾼 것처럼 모두 제자리로 돌아가겠죠.